让我们献求胜过恶意，不分彼此，同心向前行。哈利路亚！让神的恩典祝福临到我们每一个人的身上。阿门。请坐。哈西尼吉利瓦诺茨马斯阿玛布拉，大家平安。平安。我们一起安静我们的心，我们来恭候上帝的话。个人要照所得的恩赐，彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。迪蒙阿达拉玛奇迪奇迪兰，那玛桑罗巴嘎布格古勒古勒，蒙多阿西尼巴阿迪诺茨马斯阿玛里。Mari acawan saka ilamu tajwa sini baati dan wamen adarama cidi mata early 来出盖暖是吗？我们一同来默祷，阿里嘎姆对。怎么尔赞美，我们一同站立，翻开台湾圣诗251首。阿里斯奈伊多桑比嘎马桑，不塞代伊马布鲁阿伊达多斯奈。Salam
kebetulan maculucun. Tuli malaba zemenge dan nusum. Ula suka lebain ana sini patauka ania lihai dan nusum ania inuli. Pinagata nanda noa ta malalai. Adi Yesus Kristus. Amin. Amen。众请坐。读经 ，small book 大概哪次嘛？一段路嘛，大不路rusa rusa jalan。要领读圣经的是蒋欣以及齐恩。大家平安。罗马书12章2节，神的话这样说：不要效法这个世界，只要心意更新而变化，这你们察验何为上帝的善良、纯全和喜悦的旨意。这是上帝的话。阿门。Maya basua usai kasuaruan kapukai. Ula binagalitan mata matimas anu inikundunan. Sa nu kapelawani ini binanungaw anak tu anuma inikundunan matimas. Tu anuma asua binagalitan mata anu kalabani matimas askudan. Ayo sudah matimas. Amen。献诗青年团契。
接下来的时间，我们要交给玉慧牧师讲道。PPT 也从后面播放啊，谢谢。大家平安。平安。今天是我们北约教会举办为青年事工奉献的主日礼拜。tujuh ada mana pinatan noa tapiukai tu sialingan toa sensengan noa maat subuh-subuh。在2023年，总会通常议会定为青年宣教年，以21世纪新台湾宣教运动为基础，在接下来的3年持续推动青年宣教，探讨这个分享和青年宣教的经验、方法还有策略。Namanya tua suka teluan cabai sinan puluh anua sokai mabana patala tindu tua maat subuh-subuh uli itu telua cabai malaban mala pas malam-malam tua cina libatan kini pusen senanan tua patala tindu tua maat subuh-subuh ki kudai sama kaya sika selengwaan anwa sensengan。所以2025年也是我们台湾基督长老教会宣教的160周年。那每年的5月第一个主日开始，就是我们总会锁定的青年事工主日，所以也邀请我们教会来关心年轻世代的信仰生命。今日青年就是今日教会。也愿众教会一同参与青年事工，也见证基督在年轻人生命中的奇妙工作。所以在160年的宣教，青年他是非常重要的关键。从当年的年轻宣教师来到台湾，在各个时代，长老教会青年在信仰造就、反省还有行动，确确实实的为教会带来了革新与活力。但是我们也可以看到，我们现在的台湾青年们，也要面对着严峻的挑战。台湾社会还有国际局势动荡，在这科技发展，还尤其是在 AI 人工智慧对人际关系、职场工作，还有这个价值观的一个冲击。但是我们要想的是，无论时代是如何的变化，就如同我们台湾基督长老教会信仰告白所宣告的，我们相信圣经是上帝的见证，为信仰还有生活的最高准则。所以今天也用2段经文来勉励我们的青年，也还有我们在场的弟兄姐妹。那第1段的经文是在箴言第3章5到6节，要专心信赖上主，不可依靠自己的聪明，无论做什么事都要以上主的旨意为依归，他就会指示你走正路。Papalangan su sakamaya toa cemas, naya di papalangan toa su cawan. Asu kemudah-mudahnya abanulat, ulasu siki lain ada balung anwa cemas. Pai pisun aturui maka toa sebet adalah。所以这个经文也告诉我们，不宜卖弄小聪明，让自己容易过一点。应该是要本着忠诚，拒绝诱惑，全心信靠上帝。上帝会让这种人的路容易走。Tujuh siluwa itu kata cawan kai, papalangezu sakamaya tua cemas, amaya papalanges tua su cawan. Ayah tua anak papalanges tua cemas cawan, kita lena sulibat si dabacan。所以说到抓住忠诚与信使，专心依赖上帝，在神和世人眼前，可以让自己是被接纳的，是信赖的。Itu kemudah-mudahan abanulat asyikilain tabalu noa cemas
Pai itai ayam atua cemas atua cau-cau uli tabulakan asana ma hilanges。所以当年轻人引诱来临的时候，我们怎么办？我们不会背弃上帝，是因为我们有专心依靠神。所以唯有这样子谨守诫命和谨遵教导的人，才能做到。这是我们一起要学习这样的功课。No sesebung atua sisipakilima, ini ka uli kicacata atua cemas. Ayat tua anamita tua balong kipapalangas tua cemas. Maban kasijuan anualado nasi katua sulibatan. Ayat su amin ana pasusu atua pasasekat katua turun tua cemas. Mana maka pada patalun asikudan. Aitu mana uli ata serangan gitu。第二段经文是在罗马书12章2节，我们刚刚所念的经文。不要被这个世界同化，要让上帝的旨意改造你们，更新你们的心思意念，好明察什么是他的旨意，什么是良善、完全、可蒙悦纳的。Maya pacai tu saya kacawana kakudan. Sanung papawani timuna pulingalingau angatu anama akininam noa cemas. Tu anama ajoa akaulitan angata namamua uli kalabai noa cemas shikudan。所以保罗在讨论一个基督徒的社会生活最基本的要素，也特别在这样的一个现在混乱的时代里面。我们要如何在这个大环境自处？有效的方法就是更新我们的想法，不要被这属世的观念牵着走。我们是跟随主耶稣的人，所以我们应该是从教会进入世界，改变世界，而不是被我们被这个世界属世的观念牵着走。爱出盖伊达习修，西尼巴斯马勒尼波鲁。Tu anamasaru ata cemas cau-cau uli kemuta alaminten ata kakudan ita shikatsu lapai tucu nama aluhu akinam aki magemudan ika cawan uli kemuda iten akilemua atalanamwaan mabana abenawan asapata tanamwa anan atau akininam sa ika mabilit atau nakuya-kuya kakudan ika cawan。所以，如果我们要想要改变我们的心思意念，靠自己的能力也真的是不行，是软弱的。我们也承认我们自己的不足，是要依靠主的话语更新我们不合神心意的想法，能够积极的去贴近上帝的心意，做个合乎上帝旨意的人，能够做一个上帝喜悦的人。所以，因为上帝的灵与我们同在，我们是可以随时随地都可以献给上帝。Ula isua baba ana cemas ana kita tebelan tanuiten ulatan ana nama sembah lelut sipa tabatabang atau cemas。所以心思跟心合乎上帝旨意，是我们一生要去学习的功课。Anak kipa perbawan ta balunga cau-cau amana nasitalet atau kini neneman wa cemas izua masanterut ata kitului。我们一起来学习这3点我们一生要学习的功课。第一个，专心依赖上帝，接受上帝的责备及管教，因为他知道如何去爱护他所爱的孩子们。Kipapalangas sagamaya tua cemas。Minta tekuan gemau kau tua sini tulung noa cemas ayat tua kemulang timadu tuki kemuda alamaga tua sini kiliba ani madu amalaka ala。第二点，听从主的旨意，不做上帝厌恶的事，做忠实的好品格，让人知道你是天父的孩子。Kipalain tua kinineman noa cemas。Ini kapai tua sinana kuya noa cemas. Kemasi tua nang noa sikudan papatsun atau kana cau-cau angatu alaksun noa cemas。
第3点，走在主的道路，无论是在学习还是工作，不忘上帝的教导，远离恶事，坚持不动摇，也知道怎么样把时间分别为圣，什么时候是上帝的时间什么时候应该要好好工作，好好读书。Tumabat pagkatua sinandaran no cemas kumari su kitulu kipau sensengan anak mayang ngata maliarin atau tulu no cemas ulang naki cacata atau anak kuya-kuya sa anak inika momomat malu。所以亲爱的弟兄姐妹们，我们也思考一下，我们家的青年在哪里？在家里。可能在一个地方，那izainuan maatsubutubo itu kina怎么来？那我们也想一下，我们的教会的青年又在哪里？没完又，青年了哈。izainuan uta maatsubutubo itu diukai，但是我们还知道，我们还有许多的青年需要我们去关心。所以年轻人，这是你们的世代。愿上主带领青年们勇敢承担使命，做光做盐，成为教会与社会的祝福。愿上帝赐福以带领教会的青年，教会也陪伴青年一起探索和实践信仰，用信心、盼望还有爱陪伴引导青年和耶稣基督同行。Lam atsubu-tsubung atutsua jitai mimun jitai ulamun nalakas tsemabulit atau sini papusensengan tsemas tanumun anamasan telal amasan atia amasan kisenai noa kiukai katwa siakai ulana se aimas atau pinet kakudan noa tsemas aitsua patala dintu atau maatsubu-tsubung ulatan kemasi itu asaluan uzangalan kato kiliba pulat atau picul pusalat atau maatsubu-tsubung sa namakaya anak kita talan atau ata malalai ati Yesus Kristo。所以在今天也借着这样的青年事工主日，将青年再次的带到上帝的面前。能够认识渴慕上帝的话语，也让耶稣基督陪伴青年走在信仰蒙福的道路上。Ula kemasi doa sesengan anu maatsubu-tsubung sanamakaya kematsu doa maatsubu-tsubung amata ayat tsemas sa ana lemah luai doa kain tsemas. Ula kini jangan anu atau malalai atau maatsubu-tsubung asal namakaya atau maabas itu kini senayan dalan。所以我青年心在于你，我青年心在于主耶稣基督。也愿上帝帮助青年们在人生的道路遇见主、认识主、服侍主、为主战斗得胜。我们一起祷告。我们的天父，我们向你献上感谢，在今天的青年事工主日，再次思考我们教会的青年如何渴慕你，跟随主耶稣基督的脚步。愿你的话帮助我们，带领青年行在你的道路上，从家庭到教会，让青年专心信赖上主，以你的旨意为依归。谢谢主。祷告是奉主耶稣基督的圣名求，阿们。好，今天是青年主日，所以接下来的时间是我们青年他们要献上恩赐。那我们今年青年主日的主题是恩赐，然后我要请那个九牧师先帮我翻译。我主我感谢我是我在这边那边的这么多，在我内蒙的。
灵所赐的礼物是恩典的赏赐。我们从各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头而来的，都是从神而来的。当我们在运用我们的恩赐的时候，我们都保持服从和忠信的态度，并将我们的恩赐献给上帝来使用。所以，我们今天使用上帝给我们的恩赐，做我们今天青年的见证。那我们今天很高兴有3组青年要来献上他们的恩赐。好，那我们就把时间交给我们第一组的学青。大家好，大家平安。平安。我们是 JC3。他们的团名再一次。我们是 JC3。JC 是那个耶稣基督的简写。然后我是董璇，来用上帝给我的恩赐是吉他。我是恩雅，什么的？上帝给我的恩赐是钢琴。我是罗伊拉布拉，上帝给我的恩赐是爵士鼓。雅各书1章17节，神的话这样说：各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的。今天我们就要用这些恩赐，一起把荣耀献给神。喂。什么 piano， 什么 guitar， 什么巴头豆啊，该写着的路好的。我认识的你是
接下来陈汉。大家平安。我叫陈汉。今天带来一首爸爸的创作，这首歌叫做《坚持》。因为就是那个我一个人在家里的时候，在打球遇到困难或是很低潮的时候，就会唱一下他的歌，因为他这首歌很简单，然后就可以自己练球或是在球场的时候自己在那边轻轻唱。然后我也要来用这首歌来分享。
当漫长的旅程，有时顺境，也有时逆境。我坚持下去，朝目标前行。我曾想放弃这道路，这未知的路，这只是人生最难的事。紧握住耶稣的手，留在艰难路最美的旅途。我曾想放弃这道路，这未知的路，坚持是人生最难的事。紧握住耶稣的手，走在人生艰难路，最美的旅途。很像音乐会。好，那最后一个要来献上恩赐的是陈恩。好，大家平安。我叫陈恩，然后今天不是要弹钢琴，我看你们应该都看见弹钢琴的，所以我就用另外一个乐器来演奏。然后长笛是我自己学的，然后应该不到1年，然后所以如果你要吹不好就不要，吹不好要帮我鼓掌。好，然后我要带来这首跟前面2个组别不一样的曲风，是卢凯族传统的歌谣叫《一万》，也就是我们讲的好唱，就是古草不晚情歌。然后我前面会先用唱的2小节，然后之后我会再吹奏。好，如果你们会唱就可以默默的一起唱。好。
的很像来到北业教会音乐厅，连续3个的音乐演奏。好，我们感谢神在我们的教会，在我们的团契赐下这么多不同的恩赐，并且我们每一位青年都能够线上为主所使用。同时翻译。Teman-teman yang ada kamar cemas, namanya ada kita menguras sendiri, senang, bagus, menguatkan cemas。那我们都知道，这个恩赐不是要荣耀自己，我们都知道真正的目的，我们是要荣耀我们的上帝。Dan semua ini kita dengar, siapa tua dan leban dengar cemas。愿青年的每一个恩赐的展现，都能够指向上帝的爱，在主内我们同心合一聚集，同心合一敬拜。Ulama sa isnay pagawa ng mga susuong na maita dalawang AI sambasan at sumas。并在教会团契中有美好的见证。Inamakaya mo ta ito ang kasi ito ang pinagtutulan na mga susuong。当然，我们的见证，待会到最后我们还有一个全体的献舞。好，那接下来的时间，我们要奉献把高高，还要服侍的青年是恩雅。我们一起来唱台青的祈祷。
Bapa. Malabaman, jangan meraman, doasu bapa mangaan, asu kiliba tu atau tu baniana. Su sini aru-aru tanaman, sana sarumua asu libataman. Tusu a uri kita ritaan, tua marga ubata a bakau, tua nya tingking. Ulasu tinaulat nya simas sasu kisinai. Di namaya uta sinika mirajek tuanya sensengan imajai yukai. Ulaman ana su suni kiliba tu atau tu sulemanga sana saruma a nabu bisulan. Au ki au leban pingakabangatani Yesus Kristus aku aki au. Amin. Amin. 周报报告，马斯马拉，李杰弟兄。大家平安。那我们一同来翻开我们的周报。报告上周我们的事工以及参聚会的人数，6点半清晨的礼拜，28人，奉献是1651元；早上9点半的主日礼拜，112人，奉献1530元；合计是140人，3181元。礼拜前的长群祷告会14人，星期三的祈祷会45人。上周青年团去礼拜六的聚会15人，奉献是1240元。礼拜日15人，1090元。上礼拜家庭礼拜第一组，林文斌家14人。第二组梁双元家13人，第三组韩新瑜家13人，第四组梁家平家18人，第五组林革新家13人，家庭礼拜的人数71人。那么再往下看，上周各项教会奉献，教会沐浴馆奉献有16位，合计是20500。11奉献有9位，合计是42100元。感谢奉献有11位，合计是11800元。生日奉献1位500元。然后上周是教会感恩节，所以有另外一张感恩节奉献，总共是65人，共73000元。那上周所有的奉献合计是152411元。那如果你上面的记录有错误的话，再去找出纳和会计核对。那么到隔壁页，下周的事工分配。9月3号礼拜三祈祷会，主理师兄关子士，诗琴陈威宇弟兄。比读的经节在马可福音13章1到13节。下周三有诗歌教唱，请圣乐组同工请准备，招待服侍兄弟团契。9月5号礼拜五家庭礼拜，第一组在蔡美琪姐妹，家里是海伦安，主理是左金南牧师。第二组在谢香妹姐妹，家里是鲁巴
鲁达拉格。那服侍的同工是雷金光长老。第三组在陈明光弟兄家牧师，陈明牧师。那家名是啦服侍的弟兄董文桥执事。第四组在林永斌长老家，在果粒拜，然后玉慧牧师主理。第五组在郭景清姐妹家，家名是赶来义安，那由陈焕全该长老主理。那9月7日礼拜日的教会事工，清晨礼拜由陈玉慧牧师主理，9点半的主理也是陈玉慧牧师，诗礼林文斌执事，诗琴曾元成执事，陈威宇弟兄。礼拜诗献陈明辉长老，周报报告林永斌长老。诗歌赞美领唱，诗歌班献诗主日学，音控插花高丽姐弟兄第三组。如今由青年团契分配，招待服饰兄弟团契。下周日主日学教师曾元成执事信息分享，高礼杰、李喜安、陈恩、雷俊秀。各团契聚会事工，中年团契主日清晨祷告会，服饰由叶礼杰执事。青年团契，周六聚会内容是社区的练赛。然后如果等下其他团契有要补充的，待会再补充。那我们一起看到8月份的金句，在民数记第6章24到25节。那我们一起，愿上主赐福给你，保护你；愿上主以慈爱待你，施恩给你。母语。报告事项，下周期英文10届在圣诗的前面的第5到6页。那本周主日由教会青年团契主理，那请大家继续为青年团契的生命及中会青年事工部的计划做服事与代祷。9月1号到3号，左金南主任牧师将代表中会，参与新竹圣经书院所举办的总会教会的多元风貌宣教论坛。因为牧师的路程以及领受来改善。第4点，9月1号，中会将在世文教会办理故杨天地牧师中会葬告别礼拜。那请大家以为牧师的家属来做代祷。第5项。9月6号，礼拜六，有金南主任牧师将前往台中荣源教会参与中会传道事工部办理的都市区教会长职训练会，为牧师的路程来做代祷及领受。9月7号，礼拜日，教会将举办成年礼及开学祝福礼拜，请主日学和青年团契做好祝福礼拜前的准备事工。那家里有小朋友要上学的，也请家长们带领小朋友们一起来教会接受祝福。
7点，9月7日礼拜日，9日礼拜后有定期的陪参会员祷告会、长执会跟小会的定期会议。第8点，继续为主内肢体在患病或有困难的弟兄姐妹们，让我们一起为他们做持续的代祷。有要补充的吗？大家平安。那感谢神在上山里求，在今天是你把什么了？那我去年的报告一下，那其他人你跟他们大概满拿不了3万拿了，在今天才是差别95400。如果才会73000，我们就算了今天就65个哈，都会那今天在说感谢的，1年后要感谢上帝啊，是那么多的恩赐在我们身上，那把台湾人在说在今天，是干嘛上不山？那我们为了海点问题，请王明长老来处理。如说因为那本来我拿来的那妇女会给我们1人300。等一下我发给你们。兄弟会要不要礼拜？好，兄弟会到楼下，妇女会呢也要礼拜。你们就到楼下同卖口袋。兄弟会、妇女会，还有兄弟会要礼拜。亲民会你们要照相吗？要。亲民会用3分钟的时间，什么姿势都可以，3分钟就结束，应该可以吧？现在数位 AI 后这么方便，一按什么都有了，还可以修。还可以那个呀。加布西亚底下丁丁是我们北业教会第1任牧师。来讲加布西，我哋睇到我哋10条解黑海，然后第二，kami juga bagi mana dikiokan dan kami juga taruh untuk mana dikiokan. Saudara na panas saja pasca karena inuri. Ada cingam kali yang丁牧师，我的案，他是我们的第2任牧师哦。民国好像是65年到我们教会，到我们教会65年。我只记得68年我结婚的时候是穿他的皮鞋、西装包括裤子、衣服都是穿的丁的啦。因为那时候是我凌晨我才从河畔上回来，所以没有准备衣服所以我很记得那个我跟他身材那时候是差不多啊。也是很怀念这个牧师，感谢大家的努力，还做平安圣餐，你们的7还做大服饰，第安丁牧师，我俩巴斯马拉，你们讲，安丁老师巴斯马拉，还做丁们上公面前嘛，讲了，那有没有问题啊？那个佳美没有问题哦，我那个董小妞特别的准备的，没有问题哦，你在山要留下来哦。没有问题，你刚刚我这么厉害，应该是很厉害的啊。好，下面就马老师把什么了？大家试试看。平安。这不是把什么的biasa，有点儿领袖，我哋做大个啲我马祖宗，我哋上下祖宗们了啥？这那是叫做国小。不然叫满地嘛，你卖嘛？那个其他讲一下名字，毕业的。我那工让平常看到看嘛我讲一下那个名字，你卖嘛？潘璇。赵杰。以乐。培林。凯雷。Berarti yung mana itu hubungan bantu tentang hukum tentang basket我拿在你那里那一天就跟他绑头，女的就放那个百合花或者百合花，有什么用这百合花？不是的，我的说，那我问了，好，我把出我身上下个礼拜。一就在有的修改，我们的什么的生的马球处，因为修改，我们说的我的你家没地方去跟谁下来？成大，
甚至是人来，我这个慢慢解问。牧师、长老、执事、各位母母、干妈、弟妈，大家平安。好，首先很开心哦，第一次在我的母会北业教会报告。那我先跟大家自我介绍，我叫佳美，然后母语名字叫陈大，然后爸爸是那个明光牧师，对，然后我今天穿上这个背心，我不是青少年，我现在不是青年，我现在是台湾中会青年部的部员。好，那接下来我要先报告我们台湾中会今年的青年事工部的那个事工。好 ，PPT 有 PPT。在电脑，有了，好，帮我翻下一页哈。好，那我先来介绍我们青年部的组织。那我们今年的顾问牧师是春日教会的陈信光牧师。那我们青年部的干事是允龙传道师。那也感谢主，今年允龙传道师也通过那个牧师这个的那个嘛，对。我们的部长是来自安坡教会的恩婷，那我们副部长是来自赛迦教会的阿香，那书记就是北业教会的子提，对，那我们的会计就是平山教会的以诺，出纳是大同教会的浩庭，然后再来以下的部员我就一介绍，一个是马家教会的陈恩，再来就是我，然后还有达瓦湾教会的陈瑞婷，以及达瓦兰教会的莲溪，还有南园教会的喇嘛桑，还有嘉义教会的钟伟。好，帮我翻下一页。好，那我们来看一下，接下来我们回顾我们2024年的事工。好，我们在去年的3月17号在梁山教会，我们有举办了我们的干部造就会。那我们的目标就是要传递我们年度青年部事工的计划，还有团契干部的职能培训，以及团契干部灵性装备与还有凝聚的那个团队服饰。那感谢主，在去年我们的参与教会数有31间教会，那我们的青年人数也是很高哦，我们青年人数是217位。好，那帮我翻下一页。好，在去年我们青年部也有举办那个60周年暨青年音乐培灵会的活动，那我们在玉泉教会，别的教会有参加哦，有参加。那我们感谢主，我们一样，我们的参与教会数有25间，那我们的人数特别多，或是321位。那我们去年呢，我们的开会礼拜我们有那个颁发赠礼给历任的部长，还有部员及顾问，还有干事。那我们去年也有办那个园游会啊，然后我们有展现我们那个历史的静态展演，还有时间教会，还有摆摊哦，还有户外演出的舞台。那接下来下午的时候，我们有请那个使徒乐团，以及我们有回顾青年部的历史、诗歌敬拜，还有牧者陪您讲道。好，那接下来我们在11月9号在枫林教会有办那个福音与文化讲座，就蛮感谢主的是，因为我枫林教会蛮远的嘛，那我们的教会数有17间，那青年人数也是60，那真的是蛮多青年愿意到这么远的地方一起来聆听我们的讲座。我们去年一起探讨的有青年谈信仰，以及福音与文化，以及建立性别友善的教会。好。那我们就回顾2024年的肢体关怀。那我们去年我们这个人一招的那个活动是一直有在进行的。我们的目标是要达成台湾，我们要去人一招台湾中会75间教会。那接下来我们后面会报告我们今年会去哪间教会做肢体关怀。好，那我这个应该就不用看了吧？这个要看吗？不用了吧？不用看了，那我就下一个。好，回顾我们2024年的事工。那这些事工是我们青年部都有一同参与的事工。那即便我们没有部员没有一起全部参加，但我们可以透过这些
事工跟其他部会啊，妇女事工部或者是兄弟事工部做一个连接或协助。好，那我们看一下，这个是我们去年的青年主日的照片，大家可以过目一下。好，接下来。好，接下来换我们要切换身份。好，接下来是我们2025年青年事工部的年度计划。那在年度计划里面呢，在3月8号，就是今年的3月8号，我们已经办理了干部造就会，地点在安坡教会。那干部造就会就是希望透过每一间的干部聚集一起，我们一起讨论去年跟今年的事工。那我们在这当中，我们做彼此的交流，做彼此的分享，也在当中一起去应该是说一起去看见我们青年事工部接下来的意向有哪些事情。所以青年干部造就会是一个很重要对于青年事工推动的一个很重要的一个会议，因为我们在当中我们可以听见每一个教会的青年的声音，然后聚集他们的声音，作为我们一整年度事工的一个计划。再来，那全年度的，就像刚才佳美讲的，我们了咪招的教会肢体关怀的这个事工，我们是去关怀小型教会，然后青年人数比较不多的教会，我们希望透过青年部，我们到教会去做关怀这样子的一个事情，然后给予这个教会的青年力量，也给予这个教会的青年帮助。所以，那今年我们已经关怀了巴苏马克在丹路的巴苏马克教会，以及沧源，还有嘉平，好，台湾也去过了，还有，好，目前先这4间，好，下半年会继续加油。好，接下来就是从5月4号开始，就是全年度的青年事工主日，那目前也是每一间教会几乎都快要结束了青年主日这个事工。那我们也会邀请部员到教会去做请安，或者是有些部员会到教会做分享见证。好，下一页。好，在6月28号，地点北耶教会，我们办理了辅导培训暨牧者青年面对面的事工。那在这个事工里面，我们除了是要针对教会的辅导做装备课程以外，我们今年也很特别，我们针对了青年的身心灵这个部分，尤其是情绪，我们都知道现在每个人的情绪都需要好好的被照顾，所以我们就希望就是透过这样子的一个活动，然后让每个青年去了解如何照顾好自己的情绪，然后懂得去听见别人的需要。那时候的人数真的非常的多，我们教会是整个满的，然后一直到结束的时候，也很感谢大家的参与。那还有下午是跟牧者面对面，就是牧师他们就坐在前面，然后大家就抛想问的问题，因为我们在刚才我们讲的那个干部造就会的时候有听见，可能有些青年对于教会的牧者是很怕的，就是比较不敢跟牧师或者是可能长老讲话，所以我们希望透过这样子的一个方式，我们更亲近我们的牧师这样，然后也把我们的想法，然后跟牧师传达。对，好。再来就是昨天在好茶教会有办理联合开学礼拜，那这次办理的是卢凯宗会。好，还有今天8月31号有一个分区祷告会，那这个祷告会呢是今年新的事工，对。
那就是希望我们在同一个时间，然后这个分区祷告会就是跟那个联导网的对是一样的，就是我们分马家区、三地门区这样子，然后是青年的一个祷告会。那希望在这个同样的一个时间点，我们青年一起来为着我们的青年事工部的意向，以及为着教会的青年，以及部落社区的青年来做一个祷告。好，再来。好，10月11号，10月10号、10月11号是连假，对。但是呢，还有白鲁杯，但我们呢就安排了社青读经营，对，就希望教会的社青25岁以上，大学毕业的北耶教会的社青们，我在看你们哦。我们在10月10号、10月11号连假，我们有一个社青读经营，好，然后地点暂定哈，这是配合总会那个圆圈推动的青年查经课程，然后办理了这样子的一个施工。好，很重要，刚刚听下来都是做下来的，好，所以我们那个很多教会的青年在干部训练干部造就会的时候，一直说，今年施工部可不可以有活力一点，可不可以动起来？因为我知道我们有第1届的运动会，然后就没有了，对，在嘉义国小。好，所以我们今年在11月1号有一个排青运动会，地点在北业国小，非常的近，所以邀请北业教会的青年可以一起过去，你们只要走过去而已，好，一起去那边参与排青的运动会。那我们会设计很多的活动，很多的体育赛事，像很厉害体育赛事，然后让我们都可以透过这样子的一个运动会的形式，也是青年们比较喜欢的样式，然后我们跟其他教会做交流连结，对。好，最后一个11月29号，就是我们一整年度的年会，青年部的年会。那今年的地点在五坛教会。那这个年会是每一间教会就会去做分享我们一整年的事工报告，还有事工分享。那很重要的是，就会选举下一届的青年部的干部。所以呢，在呼召北业青年、北业教会的青年，你有备选资格的，就是你有担任历任的会长或者是现任的会长，你就有备选资格，就可以参与我们的行列，就是青年事工部的行列。对，所以11月29号，请你记在你的记事本里面，打星星，然后提醒那一天我们要去参加青年事工部的年会。啊，不要笑，神的呼召我们不知道什么时候会到，所以呢，就是加油，因为我们的今年对，每次看到那个年会哦，问牧师，我们都不要去。真的啦，真的，我们之前都会觉得，对，就是对，不要被选上，所以我们通常如果早上去，我们中午就会回家了。对，因为是下午选举，对，那我希望下一届还是有北业教会的青年。好，1年了，好。需要翻译吗，伯伯？听起来应该不用。你们的伯伯会听国语呢，很厉害，马超舞。好，还有一个就是排青带有意，这个就是我们会透过不一样的教会的青年，然后我们有一个百节金句。那我们就会读这个百节金句，然后丢到我们的 YouTube 上面，
然后希望大家就是透过这样子母语的环境，是不是刚刚才讲母语？对，就是我们要一起练习。青年部也希望我们透过这样子的一个事工的推行，然后让我们可以有一个练习母语的环境。对，就是爱抚的丁娜产香啊，有对吗？有对吗？我的母语老师？哦，不对啊。好，那待会请他纠正我。那我继续努力。好，那就最后一个。好，没有，很重要的是，请大家现在可以拿出你的手机 ，FB 搜寻台湾中会青年部，然后追踪订阅我们。对，还有 YouTube 要订阅我们哦，你会会看到每一个青年在上面精彩的画面，所以一定要。有 IG 的就请追踪青年会你们的手机，这时候就是要拿出来了啊。对，好，再来 FB， 那阿妈可以了，可以拿出来。好，最后一个 YouTube， 好，所以可以让你们的在这个 YouTube 上面看我们的百节金句的影片，学母语。好，那就马里马萨路，谢谢。人的是自己的，现在做情绪，也是有差。好，我们谢谢青年部，江美部员的报告，请按报告。好，接下来我们要进入到我们的公导事项。我们今天的公导有3件事情。第一件事情，我们为着我们中会青年事工部来代祷。第二件事情，我们为着教会的青年团契、我们的事工以及我们青年的灵命来代祷。最后，我们要请8月份出生的弟兄姐妹要到台前，然后做祝福的祷告。主日学没有，那现场有8月份受薪的，请起立，要到台前来。那第一件大概跟前面的话，等我一下。Malaga sensengan wa kina tebel-tebelan I syukai. Masang lusa na kai muliang malaga sensengan wa kina tebel-tebelan I syukai. Katua nasi那多马勒嘎马楚楚，最后就是为着承恩。原来我们教会8月份的受薪那么少，早上也没有，对，那还有好，那我们就一起站立，我们来做公祷。阿里斯拉斯拉因阿里努力。
ima zaman malabatan usul. Kemasi tu asul makam kata asul kizam. Baik tu cua cikang kiau aman tan usul. Itu malaka sensengan no ma cubu-cubu. Itu kina tebel-tebelan i ciukai katua i kiukai. Ulai jua su picur katua su cawan. Anak kizam tu sikelangan no ma cubu-cubu tan usul. Sana kemacu tua culuan no balung. Macubung atau asu sini pada sekat sensengan. Mari-mari anya mana lain. Ulasu kini senayan uta malakanya betul. Sini pola itu asyika alu inasan. Sana sulibat kina sabat-sabat. Saga mau kau atau asy perluan tua uzangalan, aleban, amanguan, katua paga terjuan. 亲爱的上主，将中会及教会的青年所做的，以及他们的灵命，求你赐福帮助他们。8月份的寿星站立在你面前，也求你赐下你的丰盛，使他们的生命满足。Anya inuli nya sini talamu sanya pagogaban tanusun ulasu kinai lantan ayam manaki au. Anya inuli pinakatongadan no anya malalaing ati Yesu Kristo. Amen. Amen.领受祝福与差遣，圣诗200首，也请下中有服侍的同工到前面来接受祝福祷告。我们一起站立。我
kita ayam. Uli kipusensengan atucu isyukan. Ulana pupicur puvalung sana maya utak na kijang tanungun nama tebel-tebel imaza. Temasih tucu kata palalaut. Amin. Amin.好，那接下来我们青年团契要带来我们的献舞。那第一排的出入的大摆我们往后坐一下让他们的空间可以大一点。第一排，那青年把桌子椅子往后推一下。好，我们也邀请大家一起来跟着我们跳这一支有可能明年会参加马超舞的舞蹈所以对我邀请大家一起来跳这一首歌，非常的快乐。你好像
有一个不一样，对不对？头巾的，你要自我介绍还是我介绍？好，我先介绍他，他等下会说话。好，他的肢体语言说话。好，他是我们我长荣百合国小的同事，对，然后他是马家部落的，很近在上面，对。然后呢，要介绍他喽，他是马格登丹的，然后莫尔登的3的孩子。卢冠竹，那他的爸爸妈妈我不清楚，所以我还是要请他自己介绍一下。对。好的，然后我叫做冠竹，我是来自马家跟雾台省山的小孩，然后我的爸爸是徐斌，然后是雾台神山的，是家中排行老2。大家好，然后希望刚刚的表演你们看得很开心，那我们还是要再跳一次，对。我会更努力的。然后，因为我们要跳第2次了，所以我相信你们应该都知道我们，所以我希望你们可以上面站起来，跟我们一起同乐，好不好？好，后面有那个3D 舞，我们很会啊，那个。好，来。我们欢迎我们的安土路明，弟兄会的代表。妇女会的代表在，我相信教练，不是那个妇女会的代表，教育长老在哪里？教育长老，然后还有那边后面，你看我们的那个妇女会已经准备好了，他们准备好了哈。好，那我们福福准备好了吗？我们准备好了，好，预备喽。Magia,
你们要说话吗？好，我们先把桌子恢复原状。好，那我们今天的青年主日就到这里。还有有没有要报告的？来讲好。好，讲评点评，只能点评刚刚的舞蹈哦。鼓励了，我也是长摆的，为什么我也是长摆？这长头是长摆的。马来的国家嘛，就这么吼，希望我们年轻人永远都是这样有活力带领给教会，因为一个叫调望，你们刚才有唱到调望这个歌嘛哈？调望是什么意思？原住民的话，调望，调望，调望，对呀。把别人认把比战把人认多杀鬼你们的修改哦，那个是青年会里面的主题大家是参加来说嘛，说不你们马上要回到各个的学校去但是不要忘了假都是放假，回到教会来。好，谢谢你们带来给我们教会这么大的这个祝福以这么大的这个喜乐，让我们今天很高兴明天开始就要上课了大家都登记了，我们爸爸们也要紧张我们要提早起床了，6点半就要送人去学校了我们也要开始辛苦了我们彼此祝福慢慢的大家走走，谢谢。对，中会会议你不能缺席你一定要选上干部我们教会在中会的事工不能缺席的，青年会、兄弟会、妇女会、孙女会、中委都要有记得这个要传承下去，年年都要有人在中会。你参加中会的事工，你才知道怎么样去推动教会的事工，对不对？你懂得中会的这个构想带到我们教会，把那个构想拿到教会带我们教会会兴旺。对，团圆期，第一代团圆。大家平安。平安。Maria kita pernah cemas dari soal dengan semua dari soal macam tu, karena semua soal macam mana，我还是要继续勉励青年就是看你们这样子预备真的是很感动，但希望就是为了你预备能够更早更早，因为我感觉大家都很忙碌希望能够更早。你们的午后比较可惜，好像没有找我这个老辅导，你们好像没有找我一直，你们的这个舞蹈老师表情很好，你们要学他的表情，你的动作很好，可是就是表情稍微差那么一点点，尤其是男生好像没有那个，老师教一下那个怎么跳那个后面那个他们喊那个稍微杀气弱了一点如果前面有猎物，好像会被猎物追的那种。所以你们在跳的时候，那个表情、那个气势，不要太过拘谨。我觉得那个老师放太多种的，就有跳出那个韵味，那个味道，而且他有对应他的那个歌的歌词，他说姆丁阿莱呀、萨瓦阿莱呀，这个歌词都是就要把那个萨瓦阿莱那个怎么样把那个这样，我的意思说那个韵味就跳出来这样。
这样子你们跳出那个跳舞的感觉就是出。当然我是在献丑啊，因为我也很久没有跳。因为现在已经退居幕后了，所以就看比较就感觉自己好像也很年轻。好，马里亚什么在说，你那里看，dia si dia mengatur mereka masangkan dari soal sikilmu salah suka kaigi masih dah aja masa pelajaran sensiran dari suka no jisigaso 11月10、11、12，这个是宣教大会，这个马上把这个神圣的东西修改，还有多no sabi naman ay soal好了，部落差别多啊，你那个那你们这到打修改，我是这个福音到这个台湾教会80周年，所以明年是一个宣教台湾教会宣教80周年的这个很盛大的一个活动，但是把个多带出来的努力啊，把它的对出来的信息啊，把这样的一个修改。阿明年首席我希望把这样的信息啊，阿明得到的。好，好消息啊！这呢，我那个呢，我的请大这个谭宇龙，那送对说把个多布克西啊，那种19，是19，by 那送sa是那个通过by makanya santuk di mana sampai suasana mana保利的你做的嘛，他说啊，你把这个大概有2个可能来不及了，总会那边可能计算，所以蛮多的嘛，就这样的说19啊，19啊，19啊，19了，那makan tema nama manu的嘛，还说那个东西，再说。我那天看到很多教会都在物色这个6个传道人哦，我来这里是为了看这个这个教牧师讲道案，所以可见传个教会把那个里头说，你主要是什么不杀了，是什么教会啥，那包括比出来那我们教会好像也很久没有推传道了。虽然很多人是在讲微语啦，或者是有一些好像蛮适合的，所以把第三类说那个阿拉这样，那么开呀，宇宙的马奇的马路上，那个比说人上那个印度修的，这样是那个连那马扎巴斯马，马扎等等。好，那好，我们来介绍新朋友。好，我们有新朋友，我们请他介绍一下自己。大家好，平安。我的名字叫马赛，然后我是赛家的，我现在是在当兵。参案的参，没有，谢谢。好，那我们的聚会就到这里，我们一同起立。好，布道平安。好，人数74。好。